ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੈਂ ਹਬ ਮਨਾਈ, ਛੋੜਿਆ ਹਬ ਕਿਛ ਤਿਆਗੀ। ਹੱਬੇ ਸਾਖ ਕੂੜਾਵੇ ਡਿਠੇ, ਤਉ ਪੱਲੇ ਟੈਂਡੇ ਲਾਗੀ। ਉਸਤਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ, मतलब झूठी वडियाई। और निंदा का मतलब है किसी की बदखोई करनी। कई बार ऐसा हुंदा है कि किसी विच कोई गुण नहीं हुंदे, पर असी अपने स्वार्थ करके उहदे औगुणां नूं भी गुण बना के पेश करते हैं, उहनूं कह दिंदे ने उस्तत। और कई बार असी अपने स्वार्थ करके किसी दे गुणां नूं औगुण बना के पेश करते हैं, उहनूं कहंदे ने निंदिया। वंजाई का मतलब है सब छड़ दिती है, ते त्यागी का मतलब त्याग के। उस्तत निंदा नानक जी मैं हब वंजाई, छोड़िया छोड़िया हब किछ त्यागी। हे नानक, किसी नूं चंगा ते किसी नूं मंदा आखना, ये सब कुछ मैं छड़ दिता है, ये सारा कुछ मैं त्याग दिता है। किसी दी झूठी उस्तत करनी, निंदा करनी, ये सारा कुछ मैं छड़ दिता है। ते इस नूं छड्ड के हब्बे साख कूड़ावे डिठे, तो पल्ले टैंडे लागी। कूड़ावे का मतलब झूठे, पल्ले टैंडे का मतलब तेरे पल्ले तेरे लड़, तो का मतलब इसलिए, तां सारे साख झूठे वेख के तां मैं तेरे पल्ले लगी हाँ। हुण इत्थे यह चीज खास एक ध्यान मंगदी है कि हब्बे साख किहड़े ने जिहड़े झूठे ने। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि नानके दादके चाचे ताए सहुरे सज्जन मित्र ये सारे झूठे ने, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਵਰਤਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਕ ਨੇ। ਸਾਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਆਪਸੀ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। कुछ लोग ऐसे ने जिन्हां दी असीं निंदिया करते हैं, बदखोई करते हैं। तो ये दोवें रिश्ते में छड्डते ने, झूठ और निंदा वाले दोवें रिश्ते में छड्डते ने। मैं किसी नाल ऐसा संबंध नहीं बनाया कि किसी नूं मैं निंददा रहा और किसी नूं मैं एवें ही सलाउंदा रहां। ऐसे सारे उस्तत निंदिया दे सारे रिश्तियां नूं झूठे समझ के मैं छड्ड दिता है। तो पल्ले टैंडे लागी, तां मैं तेरे पल्ले लगी हां, तां मैनू तेरा मिलाप नसीब होया है। तो इत्थे सानू समझाया जा रहा है, जो सानू जिंदगी जीण लई इत्थों नुक्ता मिल रहा है कि जे असीं निंदा और उस्तत दे अंदर पै रहीए तां असीं सच दे नाल नहीं जुड़ सकते। सच दे नाल जुड़न वास्ते उस्तत और निंदा दोवां नूं त्यागना पवेगा। और ये गल्लां असीं पहलां विचार चुके हैं वैसे, लेकिन फिर विचारना बनदा है। दो ते दो तीन हुंदे ने, दो ते दो पंज हुंदे ने, और दो ते दो चार हुंदे ने। इन्हां तीन गल्लां दे विचों सिर्फ एक गल सच्ची है, दो झूठियां ने। दो ते दो तीन कहना यह भी गलत है, ते दो ते दो तीन कहना यह निंदिया है। दो ते दो पंज कहना यह उस्तत है ते गलत है। दो ते दो चार कहना सच है। जे असीं दो ते दो तीन कहना और दो ते दो पंज कहना छड्डांगे, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੋ ਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਹਿਣਾ ਔਰ ਦੋ ਤੇ ਦੋ ਪੰਜ ਕਹਿਣਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੂਠੀ ਬਦਖੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੂਠੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਸਤਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖੁਸ਼ਾਮਦ। ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਔਰ ਬਦਖੋਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ जुड़िया जा सकता है। इस शब्द का डायरैक्ट जो असीं विआह समय पल्ला फड़ाते हाँ उहदे नाल संबंध नहीं है। वैसे पढ़न की मर्यादा है, पढ़िया जाता है, बाणी पढ़न विच कोई इतराज नहीं है, लेकिन इत्थे मतलब जिहड़ा संबंध है सीधा रब दे नाल है। जो रब दे नाल जुड़ना चाहता है उहनूं बदखोई और उसनूं किसी दी चापलूसी वगैरह छड्डनी ही पवेगी, तां ही रब दे नाल सच दे नाल जुड़िया जा सकता है। हे प्रभु, मैं इन्हां झूठे बदखोई नूं और झूठी उस्तत खुशामद नूं छड्ड के तेरे पल्ले लगी हां, सच दे लड़ लग्या हां। महला पंजवां।
फिरदी फिरदी नानक जियो हों फावी थी, थी नू लंबा कर देना थोड़ा जा, फावी थी बहुत दिसावर पंधा। फिरदी फिरदी का मतलब भटकदी भटकदी। फावी फावी का मतलब हुंदा है डौर भौरा हो जाना, व्याकुल हो जाना। थी का मतलब हो गई। दिसावर का मतलब दो शब्दों तो यह बनया है देश अवर। देश अवर का मतलब होर देश। पंधा का मतलब पैंडे। हे नानक मैं भटकदी भटकदी होर देशां दे पैंडे झागदी झागदी झल्ली हो गई, व्याकुल हो गई। मेरे जीवन के अंदर भटकना बन गई। मेरे जीवन के अंदर टिकाव नहीं है। मेरे जीवन के अंदर सहज नहीं, खुशी नहीं, आनंद नहीं, खेड़ा नहीं, प्रसन्नता नहीं, टिकाव नहीं। मैं देश देशांतरां विच भटक रही हाँ। भाव मेरा मन चार चुफेरे भटक रहा है। एक देश दूजे देश तीजे देश, इस संसार के अंदर मैं भटकदा फिरदा और भटक भटक के व्याकुल हो गया। ते ये जिहड़ी व्याकुलता है परेशान कर रही है, पर ये व्याकुलता मिटी कदों और इस भटकाव का सोलूशन की है? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਂ ਸੁਖ ਸੁਖਾਲੀ ਸੁੱਤੀ ਜਾਂ ਗੁਰ ਮਿਲ ਸੱਜਣ ਮੈਂ ਲੱਧਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰ ਮਿਲ ਤੇ ਥੋੜਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਗਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੋਂ ਸੁਖ ਸੁਖਾਲੀ ਸੁੱਤੀ ਜਾਂ ਗੁਰ ਮਿਲ ਸੱਜਣ ਮੈਂ ਲੱਧਾ। ਲੱਲੇ ਤੇ ਅੱਧਕ ਲਗਾਣਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਖ ਨਾਲ, ਸੁਖਾਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਖੀ, ਸੁੱਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟਿਕੀ, ਗੁਰਮਿਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਲੱਧਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂ ਗਈ। ਭਾਵ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਨ ਆਨੰਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੌਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਟਿਕ ਜਾਣਾ, ਆਨੰਦ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਬਣ ਗਈ, ਖੇੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਨੰਦ ਵਿਗਾਸਤਾ ਆ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਵ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਟਕਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਓਵਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸੁਖੀ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਸਭੇ ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ ਜਾਂ ਤੁਧੂ ਭੁੱਲੀਏ। ਸੰਤਾਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਦੇ ਕਲੇਸ਼, ਭੁੱਲੀਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਖੁੰਝ ਜਾਈਏ। ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਆ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਆ ਘੇਰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਦੁਖੀ ਔਰ ਅਸ਼ਾਂਤ ਔਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਈਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਅੰਦਰ ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ, ਗਿਆਨ, ਵਿਰਾਗ ਆਦਿਕ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ हे ਮਾਲਕ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੀਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਆਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੀਚਨ ਲੱਖ ਉਪਾਵ ਤਾਂ ਕਹੀ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ। ਕੀਚਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਭੁੱਲੀਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੈ ਛੁੱਟਣਾ, ਬਚਣਾ। ਕਹੀ ਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਾਅ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਕੀਚਨ ਲੱਖ ਉਪਾਵ, ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਉਪਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਖਾਂ ਉਪਾਅ ਕਰ ਲੋ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕੇਵਲ ਇਕੱਲੀ ਪੰਕਤੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਚ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੀਦਾ।
ਚਾਹੇ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਓ, ਨਰਾਤੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਸਰਾਧ ਕਰ ਲਓ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾ ਲਓ, ਜੋਤਾਂ ਜਗਾ ਲਓ, ਕੁੰਭ ਜੋਤ ਨਾਰੀਅਲ ਚੱਕੀ ਫਿਰੋ, ਸ਼ਨੀ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰੋ, ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਲਓ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਾਬੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਓ, ਜਲ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਤਪ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਲਓ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਪਾਅ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਲਓ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਪਾਅ ਕਰ ਲਓ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕਦੇ ਬੰਦਾ ਸੁਖੀ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਪਾਅ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕਦੇ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸਰੈ ਨਾਉ ਸੋ ਨਿਰਧਨ ਕਾਂਢੀਐ। ਇੱਥੇ ਨਾਉ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਨਿਰਧਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬ ਕੰਗਾਲ, ਕਾਂਢੀਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਭੁੱਲ ਜਾਣ, ਜੋ ਰੱਬੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਸੋ ਨਿਰਧਨ ਕਾਂਢੀਐ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੰਗਾਲ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕੰਗਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੰਗਾਲ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ 90,000 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ 400 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਗਾਲ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਗਾਲ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੇਗਾਨੇ ਹੱਕ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਗਾਲ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਬੇਗਾਨੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਮਾੜੀ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਗਾਲ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲੀ ਕੰਗਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸਰੈ ਨਾਉ ਸੋ ਜੋਨੀ ਹਾਂਡੀਐ। ਹਾਂਡੀਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੰਡਦਾ ਹੈ, ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਉ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀਆਂ। ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸੱਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹਾਥੀ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਖੋਤੇ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬੇਗਾਨੇ ਹੱਕ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਇਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਦੀ? ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਣ ਭੁੱਲ ਜਾਣ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਖਸਮ ਨਾ ਆਵੇ ਚਿੱਤ, ਤਿਸ ਜਮ ਡੰਡ ਦੇ। ਡੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਜ਼ਾ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੋਚ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਜਿਸ ਨੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਿਸ ਜਮ ਡੰਡ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਮ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਮਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਰਛੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਮ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਜਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਆਸਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਚੁਗਲੀ, ਨਿੰਦਾ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜਕੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਖਸਮ ਨਾ ਆਵੀ ਚਿੱਤ, ਰੋਗੀ ਸੇ ਗਣੇ। ਗਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੰਦੇ। ਜੇ ਸਾਹ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਲਈ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸ਼ਬਦ, ਸੇ ਸ਼ਬਦ ਪਲੂਰਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਖਸਮ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਚਿੱਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋਚ, ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੋਚ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ऐसे बंदे रोगी गिने जाते ने। ऐसे लोग रोगी ने जिन्हां दी सोच दे अंदर रब नहीं है। हुण जिन्ने भी तुसीं देखोगे ना, आम जो लोग ने जिन्हां दी सोच अंदर सच नहीं, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਗ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਮ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋਭ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਹ ਦਾ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਵਿਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਖਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਓਵਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਨਿਊਰੋਸਥੀਨੀਆ ਆਦਿਕ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਐਸੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਾਜ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਆਦਿਕ ਦੇ ਰੋਗ, ਵਿਕਾਰ, ਪਾਪ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਰੋਗ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਰੋਗੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੋਗੀ ਨੇ। ਜਿਸ ਖਸਮ ਨਾ ਆਵੀ ਚਿੱਤ ਸੋ ਖਰੋ ਅਹੰਕਾਰੀਆ। ਖਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੰਕਾਰੀ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਖਸਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ। ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੌੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰੀ ਚੌੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਆਕੜ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਵਣ ਦਾ ਬੁੱਤ ਖਿਲਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਚਾ ਔਰ ਮਹਾਨ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਇਨਫੀਰੀਓਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਈ ਦੁਹੇਲਾ ਜਗ ਜਿਨ ਨਾਉ ਵਿਸਾਰੀਆ। ਦੁਹੇਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਖੀ, ਜਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਗ ਵਿੱਚ, ਵਿਸਾਰੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਰੱਬੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੱਬੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਜੋ ਮਨ ਬਚਨ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਸ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਐਸੇ ਦੁਖੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਜਗਤ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵੰਡੇਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵੰਡੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੰਡੇਗਾ। ਜੋ ਆਪ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਫੈਲਾਏਗਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੇਕਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਲੋਕ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਜਿਨਨੇ ਰੱਬੀ ਰਜਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਟੈਂਡੀ ਬੰਦਸ ਮੈਂ ਕੋਏ ਨਾ ਡਿਠਾ, ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਮਨ ਭਾਣਾ। ਟੈਂਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰੀ, ਬੰਦਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਦਾ। ਬੰਦਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਨਾਵਟ, ਬਰਾਬਰ ਦਾ, ਵਰਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਟੈਂਡੀ ਬੰਦਸ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ। ਕੋਏ ਨਾ ਡਿਠਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਮਨ ਭਾਣਾ, ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਮਾਲਕ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਕੋਲ ਘੁਮਾਈ ਤਿਸ ਮਿੱਤਰ ਵਿਚੋਲੇ, ਜੈ ਮਿਲ ਕੰਤ ਪਛਾਣਾ। ਜੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਨੂੰ, ਵਿਚੋਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਕੀਲ, ਜੋ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚੋਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚੋਲਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚੋਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈ ਮਿਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਕੰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਸਮ, ਪ੍ਰਭੂ। ਮੈਂ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਵਿਚੋਲੇ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ
जिस नूं मिल के मैं अपना खसम पछाणिया है, जिस नूं मिल के मैनू रब की पहचान आई है, रब दे नाल मेरी सांझ बनी है, मैं उस गुरु तो कुर्बान और वारने सदके हाँ। क्योंकि रब बारे सही जानकारी सानू गुरु पासों मिलती है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਸਮਝ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਭੇਜਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣ ਲਈ ਆ ਪੈਸਾ ਤਿਆਗੋ, ਇਹ ਕਰੋ ਉਹ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਵਿਚੋਲੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਵਾਰਨੇ ਸਦਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਆਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧਾਰਨੀ ਹੋਇਆ, ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਪਈ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਪਾਮ ਸੁਹਾਵੇ ਜਾਂ ਤੋ ਤਿਰ ਜੁਲਦੇ, ਸੀਸ ਸੁਹਾਵਾ ਚਰਣੀ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਾਮ ਸੁਹਾਵੇ ਜਾਂ ਤੋਂ ਤਿਰ ਜੁਲਦੇ, ਸ਼ੀਸ ਸੁਹਾਵਾ ਚਰਣੀ। ਪਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਰ, ਤੋਂ ਪੜਨਾ ਹੈ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਤੋਂ ਤਿਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਪਾਸੇ, ਜੁਲਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਰਨਾ, ਜੁਲਣਾ ਤੁਰਨਾ। ਉਹ ਪੈਰ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਰ ਸੁਹਾਵਣੇ ਨੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਿਰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਟਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪੈਰ ਸੁਹਾਵਣੇ ਨੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਮਨਮਤ ਦੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੀਸ਼ ਕੇਵਲ ਰੱਬੀ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਕਾਣਾ ਹੈ। ਜਣੇ ਖਣੇ ਅੱਗੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣੇ, ਸ਼ੀਸ਼ ਝੁਕਾਣਾ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੀਸ਼ ਰੱਬੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੀਸ਼ ਝੁਕਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਬੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਮੁਖ ਸੁਹਾਵਾ ਜਾਂ ਤੋਂ ਜਸ ਗਾਵੇ, ਜੀਓ ਪਿਆ ਤੋਂ ਸਰਣੀ। ਜੀਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਦ, ਤੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰਾ, ਜਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ। ਮੁਖ ਸੁਹਾਵਾ ਜਾਂ ਤੋਂ ਜਸ ਗਾਵੇ, ਮੂੰਹ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਔਰ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ, ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੋਲ ਬੋਲੇ, ਈਰਖਾ ਦਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਹੋਣ, ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਹੋਣ, ਉਸ ਸੁਹੱਪਣ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅਸਲੀ ਸੋਹਣਾ ਚਿਹਰਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਸ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ, ਦਇਆ ਦੀ, ਧਰਮ ਦੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੀ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ। ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਗਏ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਤਿਨਾ ਮੁਖ ਡਰਾਵਣੇ, ਜਿਨੀ ਵਿਸਾਰਿਓਨ ਨਾਉ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਨੇ, ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਬੜੇ ਡਰਾਵਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਡਰਾਵਣਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਚਿਹਰਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਚੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਡਰਾਵਣੇ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦੇ ਤੋਂ, ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸੁਹਾਵਣਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਓ ਪਿਆ ਤੋਂ ਸਰਣੀ, ਜਿੰਦ ਉਹ ਸੁਹਾਵਣੀ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਨੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਜਿੰਦ ਸੁਹਾਵਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੀਵਨ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵਨ ਤੇਰੀ ਰਜਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੌੜੀ। ਮਿਲ ਨਾਰੀ ਸਤਸੰਗ ਮੰਗਲ ਗਾਵੀਆ।
इस पंक्ति के अर्थ दो तरह किए गए ने। एक तो इत्थे नारी का अर्थ किया है नाड़ी यानी ज्ञान इंद्रियां, कि ज्ञान इंद्रियां ने सत्संग के अंदर मिल के प्रभु का यश गाया है। ते नारी का अर्थ इत्थे जीव स्त्री भी किया गया है। मिल नारी सत्संग, ਇਹਦਾ मतलब है कि जिस जीव स्त्री ने सत्संग विच मिल के मंगल गाविया का मतलब खुशी दे गीत गाए ने, सिफत सलाह दे गीत गाए ने, तां भाव दोवां दा इक्को ही है, सिफत सलाह करनी। नारी का मतलब जीव स्त्री, जिस जीव स्त्री ने सत्संग विच मिल के प्रभु की सिफत सलाह का गीत गाया है, यानी जो सच की संगत करते ने और हमेशा रब्बी गुणा की गल करते हैं, उन्होंने फिर मिलता की है, उन्होंने जीवन का रिजल्ट की निकलता है। घर का हुआ बंधान बहुड़ ना ताविया। घर का दा मतलब उस नारी दे शरीर दा, जीवन दा। बंधान दा मतलब हुंदा है थुक, मर्यादा। बहुड़ दा मतलब मुड़ के, ताविया दा मतलब भटकदी नहीं। ਤਾਂ ਉਹਦੇ शरीर का फिर ठुक बन गया, भाव ਉਹਦੀ मर्यादा बन गई, ਉਹਦਾ ਟਿਕਾਵ ਵਿੱਚ आ गए सारे ज्ञान इंद्रिय उसते। फिर मुड़ के वो जीव स्त्री भटकदी नहीं। इत्थे ठुक दा बंधन का मतलब है मर्यादा, जीवन का ढंग। फिर ਉਹਦੇ जीवन का ढंग जिहड़ा ऐसा बन जाता है कि बहुड़ ना धाविया, वो जीव स्त्री विकारां विच भटकदी नहीं, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ अंदर, ਉਹਦੀ सोच अंदर टिकाव आ जाता है। वो किसी मर्यादा के अंदर, सिस्टम के अंदर जिंदगी जींदा है इंसान, जिसने सत्संग विच मिल के रब्बी गुण गाए ने। ਉਹਦੇ जीवन की मर्यादा उच्ची हो जाती है, वो फिर विकारां वल दौड़दा नहीं, ਉਹਦਾ मन भटकदा नहीं। बिनठी दुरमत दुरत सोए कूड़ाविया। बिनठी का मतलब दूर हो गई, नाश हो गई। दुरत का मतलब पाप, दुरमत का मतलब खोटी मत। सोए कुड़ाविया का मतलब कूड़ दी कणसो, कूड़ दी कणसो मतलब फुरना। तो ਉਹਦੇ अंदरों भैड़ी मत, पाप और झूठ के ਜਿਹੜੇ फुरने ने वो मुक जाते हैं। ਉਹਦੇ तक झूठ की कणसो भी नहीं पहुंचण दिंदा, वो अपनी मत तक, वो अपनी सुर तक झूठ की कणसो भी नहीं पहुंचण दिंदा, खबर भी नहीं पहुंचण दिंदा, फुरना भी नहीं फुरन दिंदा। जिन्ने सत्संग के अंदर मिलके रब्बी गुण गाए, ਉਹਦੇ जीवन का ठुक बज गया, ਉਹਦੇ अंदर टिकाव आ गया, ਉਹਦੇ अंदरों खोटी मत खत्म हो गई, ਉਹਦੇ अंदरों पाप खत्म हो गया, और ਉਹਦੇ अंदरों झूठ के फुरने खत्म हो गए। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ कदे झूठ की कणसो भी नहीं आई कि वह बंदा झूठ बोलता है, ਜਾਂ ਉਹਦੇ अंदर झूठ का किते फुरना भी नहीं फुरदा उस बंदे दे अंदर कि मैं झूठ बोलना। ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ जीवन हो जाता है। शीलवंत प्रधान हृदय सचाविया। शीलवंत का मतलब चंगे सुभाव वाली, सुशीलता जिसके अंदर आ गई, सहनशीलता आ गई। प्रधान का मतलब मन्नी परमन्नी। हृदय सचाविया का मतलब, सचाविया का मतलब सच वाली। तो अजिही जीव स्त्री चंगे सुभाव वाली हो जाती है, मान आदर पाती है, और ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ अंदर सच आके वस ਜਾਂਦਾ है, और सच वाली हो जाती है। यानी ऐसे इंसान जिन्हें रब्बी गुणा दे नाल सांझ पाई, जिहदा मन भटकन तो रुक गया, जिहदी मर्यादा जीवन की चंगी हो गई, खोटे कर्म मत खत्म हो गई, पाप खत्म हो गए, कूड़ खत्म हो गया, ਉਹਦੇ अंदर निम्रता आ गई, सहनशीलता आ गई। फिर ऐसा इंसान ही प्रधान, मन्ने परमन्ने, मान सत्कार वाले हो जाते हैं, और उन्होंने दे हिरदे दे अंदर सच आ जाता है, वो सचियार हो जाते हैं। अंतर बाहर एक एक रीताविया। हुण पहले एक दे कक्के थले औंकड़ है, दूजा एक बिना औंकड़ तो है, लेकिन है दोवें ही जिहड़े ने सिंगुलर शब्द ने। पहले एक दे कक्के थले औंकड़ तां है क्योंकि ये मेल जेंडर है, ये रब वास्ते शब्द आया है। दूजे एक दा औंकड़ उतारिया है क्योंकि वो फीमेल जेंडर है। रीताविया का मतलब रीत, जुगत। हुण जुगत क्योंकि फीमेल जेंडर है, इस करके एक दा भी औंकड़ जिहड़ा हटा दिता गया। अंतर बाहर एक,
ਐਸੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਔਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇੱਕ ਰੱਬ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੀਤਾਵੀਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਲੀ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੀਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਜੁਗਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾੜੇ ਔਗਣ ਪਾਪ ਅਪਰਾਧ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੀਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਪਿਆਸ ਚਰਨ ਦਾਸਾਵੀਆ। ਦਾਸਾਵੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਾਸਾਂ, ਦਾਸੀਆਂ, ਦਾਸਾਵੀਆ ਦਾਸੀ। ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਜਾਣ ਲੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਹਾਰ ਅੱਜ ਐਸਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਪਲ ਦੋ ਪਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਪਲ ਦੋ ਪਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਾ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਾਂਘ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲਗਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ, ਇੱਕ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੀ। ਚਰਨ ਦਾਸਾਵੀਆ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹੈ ਉਹ, ਮੀਨਸ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਤਾਂਘ ਔਰ ਲਗਨ ਹੈ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਰੱਬੀ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸ਼ੋਭਾ ਬਣੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਖਸਮ ਜਾਂ ਰਾਵੀਆ। ਰਾਵੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਣਿਆ, ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਆਨੰਦ। ਮਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਈ, ਰਾਵੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਈ। ਖਸਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਸਮ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਖਸਮ ਜਾਂ ਰਾਵੀਆ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਖਸਮ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਰੱਬ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ੋਭਾ ਬਣੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ, ਇਹੀ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਮਿਲਾਪ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁਣ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਪਾਓ, ਉਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਰੱਬ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੋਚ ਰੱਬ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੇਕਅਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਪਾਏ, ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇਹੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਭਾ ਔਰ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ, ਇਹੀ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਮਿਲਿਆ ਆਏ ਸੰਜੋਗ ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਵੀਆ। ਸੰਜੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੰਜੋਗ ਸੱਤਾ ਨਾਲ। ਸੰਜੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਜੋਗ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਜੋਗ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਜੋਗ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਹੈ ਐਸਾ ਜੋ ਵਿਛੋੜਾ ਔਰ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਸੰਜੋਗ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਗੁਣ ਸੰਜੋਗ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮਿਲਾਪ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੱਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੀਰਾਫੇਰੀ, ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਗੁਣ ਐਸੇ ਨੇ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੁਝ ਔਗਣ ਐਸੇ ਨੇ ਜੋ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਜੋਗ ਸੱਤਾ, ਜੋ ਮਿਲਾਣ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਨੇ।
मिलिया आए संजोग ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਵੀਆ। ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਵੀਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੀ, ਜਦ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੰਜੋਗ ਸੱਤਾ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਮਿਲਿਆ ਆਏ ਸੰਜੋਗ, ਯਾਨੀ ਸੰਜੋਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਸੰਜੋਗ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਵੀਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਯਾਨੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾ ਗਈ, ਇਸ ਸੰਜੋਗ ਸੱਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਹਬ ਗੁਣ ਤੈਂਡੇ ਨਾਨਕ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਕੂ ਥੀਏ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਤੈਡੇ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਤੈਂਡੇ। ਹਬ ਗੁਣ ਤੈਂਡੇ ਨਾਨਕ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਕੂ ਥੀਏ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਕੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ, ਥੀਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਹੋਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। हे ਨਾਨਕ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਮੈਥੋਂ ਗੁਣਹੀਨ ਤੋਂ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਗੁਣ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ, ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ, ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਮਾਲਕ ਤੇਰੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਤੋਂ, ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਉ ਜੇਵੜ ਦਾਤਾਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਾਚਕ ਸਦਾ ਜਾਚੋਵੈ। ਤਉ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਤਉ। ਤਉ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜਾ, ਦਾਤਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਾਤਾ, ਜਾਚਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਗਤਾ, ਤੇ ਜਾਚੋਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਚਕ ਸਦਾ ਜਾਚੋਵੇ, ਮੈਂ ਮੰਗਤਾ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਾ? ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਜੋਤਸ਼ੀ, ਕੋਈ ਬਾਬਾ, ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ, ਕੋਈ ਪੀਰ, ਕੋਈ ਫਕੀਰ, ਕੋਈ ਮੜੀ, ਕੋਈ ਕਬਰ, ਕੋਈ ਵਰਤ, ਕੋਈ ਨਰਾਤਾ, ਕੋਈ ਸਰਾਧ, ਕੋਈ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕੁਛ? ਜੋ ਕੁਛ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੇ ਮਾਲਕ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦਾਤਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੰਗਤੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਦੇਹ ਛਿਜੰਦੜੀ ਊਣਮ ਝੂਣਾ, ਗੁਰ ਸੱਜਣ ਜੀਓ ਧਰਾਇਆ। ਦੇਹ ਛਿਜੰਦੜੀ ਊਣ ਮਝੂਣਾ, ਗੁਰ ਸੱਜਣ ਜੀਓ ਧਰਾਇਆ। ਦੇਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ, ਛਿਜੰਦੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਛਿਜ ਗਈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਊਣਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਊਣਾ, ਖਾਲੀ, ਤੇ ਝੂਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਦਾਸ। ਊਣਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਾਲੀ, ਊਣਾ, ਤੇ ਝੂਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਦਾਸ। ਗੁਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਸੱਜਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਜੀਉ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਦ, ਧਰਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧਰਵਾਸ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਢਹਿੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਛਿਜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਊਣ ਮਝੂਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਖੋਹ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਚਿੰਤਾ ਤੁਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਗੁਰ ਸੱਜਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਦਿੱਤਾ, ਧਰਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧਰਵਾਸ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਛਿਜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਊਣ ਮਝੂਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿੰਮੋ ਝੂਣਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਸਾਂ, ਖਾਲੀ ਸਾਂ, ਅੰਦਰ ਖਾਲੀਪਨ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਉਦਾਸ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਸੀ ਸਟੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਨ ਦੀ, ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ, ਇਕੱਲਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਖਾਲੀ ਪਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਨਿੰਮੋ ਝੂਣਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਗੁਰ ਸੱਜਣ ਜੀਓ ਧਰਾਇਆ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸੱਜਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਦਿੱਤਾ।
मैनू प्रवासा दिता, तरवासा दिता, सहारा दिता। ते जदों गुरु ने सहारा दिता, गुरु ने ज्ञान की दात दिती, गुरु ने असलीयत समझाई, तो फिर की होया? हब्बे सुख सुहेलड़ा सुता, जिता जग सबाया। सुहेलड़ा का मतलब सौखा, जिता का मतलब जित लिया, सबाया का मतलब सारा। तो हुण सारे ही सुख हो गए ने। हुण मैं सौखा टिकिया होया हाँ, ते मैनू इंज प्रतीत हुंदा है जिवें मैं सारा जगत जित लिया है, मैं विश्व विजेता हाँ। मैं सारे दुखों नू जित लिया है, मैं नैगेटिविटी उत्ते जित पा लई है, चिंता ते जित पा लई है। हुण मैं खुश हाँ, प्रसन्न हाँ, क्योंकि गुरु ने मैनू हौसला दिता कि तू सब कुछ कर सकदा है। तेरे अंदर बहुत वड्डियां पॉसिबिलिटीज ने, तेरे अंदर शुभ गुण ने, तू सकारात्मक सोच सकता है, चिंतावां तो मुक्त हो सकता है, तू खुश रह सकता है, प्रसन्न रह सकता है, रब्बी रजा विच तुर सकता है। तेरे अंदर अनंत गुणा दे खजाने भरे पे ने, तू ना गुणा नू यूज करके दुनिया दा महान इंसान हो सकता है। गुरु ने तरवास दिता ते हुण मैं सुखी हाँ, शांत हाँ, मैं जगत नू जित लिया है, मैं विकारां नू जित लिया है। और हकीकत है, ये कोई गल्लां बनावटी नहीं हन, ये हकीकत है। जिवें ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਦੜ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਖੌਤੀ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਹੋ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਟੋਪੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਸਕਦੇ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦੇ, ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਬੰਨ ਸਕਦੇ, ਇਹ वो। पर गुरु जी ने जुर्रत पैदा की दुनिया के अंदर कि तुसी मनुख हो, तुसी सब कुछ कर सकते हो, अपने हकों लिए लड़ सकते हो, सुखी और शांत रहना, अणख इज्जत वाली जिंदगी जीनी तुहाडा हक है, तुहाडा फर्ज है। ते फिर जदों ये तरवास दिता है, ज्ञान आया, तो जिन्हां नूं लोग चिड़ियां समझते सन ते अपने आप नूं बाज, वो चिड़ियां अखवाण वालियां ने बाजां दीयां डारां नूं घेर घेर के मारिया। ਜਿਹੜੇ ਗਿੱਦੜ ਅਖਵਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਅਖਵਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਖਦੇੜਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਣ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ मैं इस जगत नूं जित लिया है। पौड़ी वड्डा तेरा दरबार सच्चा तु तखत, कि हे प्रभु तेरा दरबार बहुत वड्डा है और तेरा तखत सच्चा है, सदा थिर रहन वाला है। तेरा हर फैसला सच दे उत्ते आधारित है, तेरा राज बड़ा वड्डा है, तेरे तो उत्ते कोई नहीं है। सिर शाहां पातशाह निहचल चौर छत, इनू शाह नहीं पढ़ना, शाहां बिंदी लाउणी है। तेरा चवर ते छतर अटल है, तो दुनिया दे सारे शाहां दे सिर ते पातशाह है। यानी इस दुनिया दा कोई भी शाह बादशाह रब्बी रजा तो उल्ट कुछ नहीं कर सकता। जो भावे पार ब्रह्म सोई सच न्याओ, न्याओ दा मतलब इंसाफ, ओही इंसाफ अटल है जो प्रभु नूं चंगा लगता है। यानी रब्बी रजा, रब्बी जो सिस्टम है, एक अटल न्याय है और इस न्याय तो बाहर कोई कुछ नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल असी ऑक्सीजन नाल जिंदा हाँ, एक अटल न्याय है, तो असी कार्बन मोनोऑक्साइड नाल जिंदा नहीं रह सकते। यानी रब्बी जो कुदरत के नियम ने ये अटल ने और ये न्याय सारियां ते लागू है, इस तो कोई नहीं बच सकता। जे कोई नेगेटिव सोचेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव सोचेगा पॉजिटिव हो जाएगा। चंगे कर्म करेगा चंगे फल मिलणगे, मंदे कर्म करेगा मंदे फल मिलणगे ऐसे जीवन विच। इसलिए गुरु जी कहते हैं जो रब नूं पाउंदा है असल दे विच सच्चा न्याय उही है, मतलब कि असीं सच नूं अपनाना है और रब्बी रजा विच तुरना है। जे भावे पार ब्रह्म निथावे मिले थाऊं, जे प्रभु नूं पा जाए ਤਾਂ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਏ, ਯਾਨੀ ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਤੇ ਨਿਆਸਰੇ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਸਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਗਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ,
ਜੇ ਰੱਬੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬੀ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੀਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਾਈ ਭਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਾਈ ਨੂੰ ਸਾਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਸਾਈ, ਸਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ। ਜੋ ਕੀਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਾਈ ਭਲੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਕੁਛ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਭਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਰੱਬੀ ਰਜਾ ਤੋਂ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇਹਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਨੀ ਪਛਾਤਾ ਖਸਮ ਸੇ ਦਰਗਾਹ ਮਲ, ਮਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਲ ਲੈਣਾ, ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਮਲ ਲਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਲਣਾ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ। ਜਿਨੀ ਪਛਾਤਾ ਖਸਮ ਸੇ ਦਰਗਾਹ ਮਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਮੱਲ ਲਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮੱਲ ਲਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਟਿਕੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਪਛਾਣਨਾ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ ਆਦਿਕ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਸਹੀ ਤੇਰਾ ਫੁਰਮਾਨ ਕਿਨੈ ਨਾ ਫੇਰੀਏ, ਫੇਰੀਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟਾਲਣਾ। ਤੇਰਾ ਫੁਰਮਾਨ, ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ, ਤੇਰੀ ਰਜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਫੇਰੀਏ, ਕਿਨੈ ਨਾ ਫੇਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਤੋਂ ਕਦੀ ਇਹ ਮੋੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਦੀ ਰਜਾ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਲਟਾਓ? ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚਫੇਰੇ ਘੁੰਮਣ ਕਿਵੇਂ ਲਾਓਗੇ? ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੜਾਓਗੇ? ਯਾਨੀ ਰੱਬੀ ਰਜਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਕਰੀਮ, ਕੁਦਰਤ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਕਰੀਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ। ਹੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰ, ਹੇ ਜੀਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਕੁਦਰਤ ਤੇਰੀਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੇਰੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਖੇਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇਰਾ ਖੇਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇਰੀ ਰਜਾ ਔਰ ਭਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੇਰੀ ਰਜਾ ਔਰ ਭਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।